असलामुअलैकुम। जवान कहता जिसले मैं पाकिस्तानों यूरोप वास्ते निकलिया सा, मैं ए सोच के निकलिया सा जिसले मैं यूरोप पहुंचना है 3-4 साल जरा घर कोई शै नहीं टोरनी, सिर्फ इत्थे यैशी करनी है, बाद देखी जाएगी घरदियां को खर्चा मर्चा टोरना है। कहता मैं इत्थे आया वाकई यूरोप आके कोई 1 रुपया नहीं घाट हो रहा, 2-3 साल जरा पूरा इंजॉय किया। कहता जिसले अपने यारां दोस्तां पाकिस्तान फोन मारदा ना, उन्होंने दसदा कि देखो मैं फलानी पीना पे ते फलानी यैशी पे करना। कहता अगू मैनू आखदे सी बाबा साडे नाल ही इत्थे बह बह के गए, याद रखी जे तू आवनी साडे वास्ते लैके आवनी। उन्हें आख्या तुसीं टेंशन ना लो, मैं तुहाडे वास्ते लाजमी लैके आवांगा, मेरा पक्का वादा है। उन्हें आख्या जी ठीक हो गया। कहना मैं जिसले पाकिस्तान जाना सी, मैं क्या हुण यारां दोस्तां नाल वादा कीता है, किंज हो सकदा मैं उन्हां वास्ते ना लैके जा। कहता 2-3 जैतून दीयां बोतलां खाली करके धो के साबण नाल कहता उहदे च पा के जनाब उन्हां वास्ते मैं लैके गया। कहता ये मैं घर पहुंची हां, मेरा दरवाज़ा खड़कन लग पिया। कहता रोज़ाना यशी बह के करदे सी, कुप्पियां पींदे सी, टैंचर नेरा। कहता उहदे नाल बीमार हो जाए, तुहानूं पता बंदा मर भी जाता है। कहता मेरे को आ गए, हाँ जी बाबा जी लैके आए। कहता मैं लैके आया, सब्र कर जो, शामी जड़ा बवांगे। कहता ठीक हो गया। कहता शामी 8 बजे जनाब अगले मेरे बूहे को आके खलोते, बाबा जी आ जाओ ना, हुण किन्ना को इंतजार कराने। कहता मैं से बोतलां चुकियां घर दे, किधर चले पुत्तर। उन्हें कहा मुड़ियां दीयां बोतलां ने जैतून दीयां ते ओह देनियां ने। कहता उन्हें कोई ना गल की। कहता मैं चुक के आराम नाल बाहर आ गया। कहता उत्थे हवेली च टुर गए, हवेली जाके जनाब कहता जिसले उन्होंने पिलाई, कहता पूरे पूरे खुश होए। कहता बाकी यार चस आ गई है, मज़ा आ गया, पता लगता कोई यूरोप की चीज़ आई है। कहता इत्थे ते कुप्पियां नाल यार पेटां च दर्द पै जाता है, बंदा पुट्ठा हो जाता है। कहता तुसीं टेंशन ना लो, जितनी देर मैं इत्थे हाँ तुहानूं पूरी यैशी करावांगा। कहता इसले खत्म हो गई है जी बाहरों लियांदी सी। कहता मैं क्या दसो इहदे नाल दी होर कित्थों लभे। कहता बाबा इत्थों तो किधरों नहीं लभनी, या लाहौरू लभेगी या इस्लामाबादों। उन्हें आख्या इस्लामाबादों लाहौरू लै आने। कहता गड्डी कराई, मैं चलो इस्लामाबाद चलीए। कहता उत्थे गए तो 10 तो 15 हज़ार 20 हज़ार रेट आया। कहता मैं आख्या कोई टेंशन नहीं, फाड़ लो दो। कहता फड़ियां इत्थे रुपये ढेर कमाए सी। कहता उत्थे गए जाके उन्होंने यैशी कराई। कहता शामी बह के लगे सा गप्पा शप्पा लाण। कहता मैं क्या यार हाली ये कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई होर चस मस नहीं हो सकती। कहते ने बाबा चस तो हर किस्म की है वै, लेकिन मसला है इत्थे लगता रुपया, तो रुपये बगैर कोई काम नहीं होंदा, तो साढ़े कोल है को नहीं। कहता तेन पता पाकिस्तान अपना ढिड भर लीए वो ही बड़ी गल है। कहता भुख भांगड़े तो इश्क बनेरे है। कहता तुसीं टेंशन ना लो, तुसीं मैनूं दसो किस तरह माहौल बनेगा। उन्हें आख्या तू जे तेरा दिल है, जे रुपये है नहीं तो लगे चलने आ। कहता बिल्कुल। कहता तू गड्डी फड़ी जनाब उत्थे टुर गए एक डेरे ते। कहता उत्थे गए जाके उन्हें दसिया जी इहदा फलाना रेट है, इहदा फलाना रेट है। कहता सानू चाहिए सी डांस वास्ते, असां राती पूरी रखना सी, नाले अपने यैशी करनी सी, नाले कोई म्यूजिक ला के डांस डूंस करना सी। कहता उन्हें सारे दसे कुड़ियां दे जिहड़े रेट ने कहता बहुत ज़्यादा हाई सी। कहता साढ़े दे जिहड़ी पहुँच तो दूर सी, वो भी अगू कहता जवान कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा रेट है। कहता फिर उन्हें आख्या फिर एक ही ऑप्शन साढ़े को रह गया जे तुहानूं चाहिए। उन्हें आख्या दसो किहड़ा ऑप्शन है। उन्हें आख्या ए खुसरे है ने, जे तुहानूं चाहिए ने तो इन्हां नूं लै जाओ, जिहड़े पैसे इन्हां दे सट्टोगे वो लैके वापस आ जाणगे, तुहानूं कुछ कहण भी नहीं ले। उन्हें आख्या जी ए सारिਆਂ तो बेहतर है। वो कहते हैं सारे यार इंजॉय करना थोड़ी देर, इन्हां नूं नाल लै चलने आ। उन्हें आख्या जी ठीक है बिल्कुल, इन्हां नूं फड़ो तो लै चलो। कहता उन्होंने आख्या बह जाओ गड्डी च। कहता नाल लैन दे जनाब। कहता लिया के उत्थे लादा एक हवेली है। कहता उत्थे जनाब म्यूजिक का पूरा सैटअप जिहड़ा कहता खुसरे अपने नाल लैके आए सी, जिहड़े म्यूजिक ते डांस करते हैं वो नाल लैके आए सी। कहता पूरा माहौल बना के आते हैं, इंज नहीं किसी दे जाते। कहता उत्थे आए जनाब उन्हें नचना गाना, कहता नाल घुट भी लाते सी, ये नहीं कि घुट नहीं सी लाते। कहता जो घुट लान लगे जनाब पूरी यशी आई। कहता कलावे शावे मारने पूरे इंज साढ़े जना कोल मिल गए। कहता मुड़िया ने जड़ा ना मैं उन्होंने आख्या सी कोई पैसे जड़े ना नोट शोट लै आवो ताकि राती उन्होंने सट देन। कहता मैं ही पैसे ते रुपया 3 लाख रुपया दिता सी उन्होंने कि लै आवो जाके ते राती सटने ने। कहता हालांकि उस मुड़े ने 50 हज़ार विचों खा गया। कहता 2.5 लाख दे उन्हें नोट लैके आया। कहता मैनूं मुड़े ने दस्सिया कि इन्हें घट लिआंदे ने। कहता मैं कहा चल हैर ही आपे बाद च गल करांगे। कहता राती जड़ा म्यूजिक शुरू हो गया पूरा, कहता वो खुसरे नचना शुरू हो गए। कहता असी भी नाल जड़ा पूरा डांस करना, कहता पूरा माहौल का इंजॉय किया। कहता मैं तो पूरा टैट हो गया सा, मैनूं ऐ लगदा कि मैं पहली बारी इतनी चस लै रहा। कहता जिहड़े पैसे ने मेरे हथ फड़ाते सी कहता मैं दत्थी उत्ते सटदा। कहता पूरी रात मैं इस तरह 5-5 हज़ार दे ते हज़ार दे नोट उत्ते सटदा रहा। कहता नाल वीडियो बनती रही। कहता पूरा मैं सरूर लिया, खुसरिया नूं रज के कलावे मारे। कहता सुबह जिसले 5 होए ने ना तो कहता खुसरे कहते ने असां हुण जाना है। कहता असीं ठीक है तुहाडी मर्जी है। कहता खुसरे जिहड़े चुप करके सैडे जिसले असीं उत्थों निकले आ, कहता अगों पुलिस आ गई। पुलिस ने सानूं फड़ लिया भी असां पीती सी चंगी भली। कहता सानूं फड़ के सानूं सैडे लाया ना। कहता अगू जड़ा असी डर गए, असी हुण के करो। कहता मैं तो यार ज़्यादा डर गया क्योंकि मैं आया बाहरों,
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਕੂਲੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੁਪਈਆ 6 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੁਪਈਆ 15,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸਰੇ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਸ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪੂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਜਿਸੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਰਾ ਬਹਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆਓ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਮੇਰੀ ਛਿੱਲਣ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਥੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸੱਟਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੱਟੋਗੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਥੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ 65 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾਧੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ 2 ਲੈਣਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਗੂ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ 3-4 ਖੁਸਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਣੇ ਤਕੜ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮਾਇਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 65 ਲੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਤੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟੋਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਟਣ ਲਾਪੇ ਫੜ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸਦਾ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੋੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ 20 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰੂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਟਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਢੂ ਸੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਟਰਬਲ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਸ ਬਾਈਕਾਟ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।